जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक ए भिडियोटी आज बहुत गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण रही अछि। आज भिडियो आम जाना नुआ वर्ष दिन माने जनवरी 1 2025 दिन घर को नहीं आसतु यही गछर चेर को एवं निजर गलारे किंबा हाथ में बांधि दिंतु। यही गछर चेर को देखिए आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हो भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनीजे कोटिपति। आपण जो भी क्षेत्र को जीवे सेठारे आपण को अवश्य सफलता प्राप्ति हेबो। आजिर भिडियो रे मु आपण को जो गछर चेर विषय कहबी यह सबुठारु पावरफुल और जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चित भाव यही गछर चेर को आनी जनवरी 1 दिन निजर हाथ रे कि गलारे निश्चित भाव आपण धारण करंतु। आपण देखिबे पूरा वर्ष जाक आपण केबे मध्य धनर कि अन्नर किछि भी कमी आसीबनी। आपण को जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेबो। सेथिपई आपण मानको गोटे अनुरोध एई भिडियो को शेष पर्यंत आपण माने निश्चित भाव देखंतु। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे बहुत गुड़ाए पौराणिक पद्धति को आमे आपणाइचे एवं एमती केते गुड़िए वृक्षलता अच्छी जो गुड़ा कि बहुत पवित्र होइथांती एवं एमिति वृक्षलता मध्य अछंती जो माने आम जीवन रे चलीथिबा बड़ बड़ समस्या को मध्य दूर करि दैथांती। जेमति कि आपण माने जानिथिबे एमिति किछि वृक्षलता अछि जाहाकु कि केवल आमे पूजा करूने ताकू आमे औषध रूप रे मध्य व्यवहार करूचे। यह केते प्रकार बीमारी को मध्य आमर ठीक कर दी थाए। तेणु से वृक्ष मानक मध्य मु आपन को किछि एमिति वृक्ष विषय आज कहबी जहाँ बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त वृक्ष। तेबे ही गछर चेर को आपन को नुआ वर्ष दिन आनिबा को पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपन को गलारे कि हाथ को ताको बांधिया को पड़िबो। जो माने सिद्धि प्राप्त करबा को चाहुछंती और शुभ एवं लाभ को प्राप्त करबा को चाहुछंती तांको मनर धन धान्यर कामना अछि एवं समृद्धि पाइबा को चाहुछंती एवं आरोग्यर प्राप्ति करिया को चाहुछंती एवं जदि आपण चाहुछंती आपणक जीवन रो दुर्भाग्य दूर होई आपणक पाखको सौभाग्य आसु आपणक मान सम्मान प्राप्ति हेउ तो आपण आज रो भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु एवं आपण एही गछ मानक मध्यरु जे कोनोसी गोटिए गछर चेर को आनंतु आपणक सफलता अवश्य प्राप्त हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानतु कि न मानतु किंतु आपण निश्चित भाव जानिथिबे जे आमे आम जीवन रे केते गुड़िए वृक्षलता को प्रयोग करी जटिल जटिल समस्या व जटिल जटिल रोग को आमे दूर करिथाउ। जो रोग डाक्तरी औषध रे भल होएनी सेटा गोटे छोट काटिया ए चेरमूली औषध रे मध्ये भल होई जाए। तेणु आज मु आपण को जो गछ विषय कहबी ताको आपण नुआ वर्ष दिन पूजा करी टाबिज रे ताको भर्ती करी निजर हाथ रे कि गलारे आपण धारण करिवे। देखिए आपण को तत्काल फायदा पहुँचो। आपण को से समस्त जिनस प्राप्त हेबो जहाको आपण लंबा समय धरी प्राप्त करिया को चाहुथिले एवं से जिनस आपण प्राप्त करि पारु नथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिया परिवर्ते जदि आपण एही गछर चेर को पिंधि थांती तेबे ताठारो अधिक शुभ फल आपण को प्राप्त होइथाय। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी आपण को ठाकुर घरे धूप दीप देखाई पूजा करि नियंतु। तापर ए चेरर किछि अल्प अंश नहीं ताकू आपण तंबा किंबा रूपा टाबिज रे पुराई आपण को गलारे किंबा हाथ रे बांधि दियंतु। एबे देरी न करी चलंतु जानिबा केउ गछर चेर को आपण घर को आनिबार अछि एवं ताकू पूजा करी आपण को हाथ रे आ गलारे आपण बांधिबार अछि। तेबे सर्वप्रथम गछटी होउची जे गछटी आपण को अति सहज रे मिलि जिवो ताहा हेउची धळा अरख गछ। धळा अरख गछ भगवान गणेशंकर अति प्रियर गछ। देखंतु ए वर्ष 2025 जनवरी 1 तारिख बुधवार दिन पड़ुअछि एवं बुधवार भगवान गणेश को समर्पित अटे। तेणु भगवान गणेशंकर कृपा प्राप्ति करने को चाहूले धला अरख गछर चेर को आनी ताकू धारण करंतु। धला अरख गछ को भगवान गणेशंकर स्वरूप कली कह जाय थाए। जो धला अरख गछ 11 वर्ष ऊर्ध्व होइथाए सेही धला अरख गछर चेर भगवान गणेशंकर सुंदर आकृति नहीं जाय थाए। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर स्वामी कह जाए। जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्ति करने को चाहूँगी ताहले एही नुआ वर्ष दिन जनवरी 1 तारिख बुधवार दिन आपण एही अरख गछर चेर को घर को नहीं आसतु। एहाकू आपण आपणक ठाकुर घरे धूप दीप दे पूजा कला परे याकू तंबार टाबिज किंबा रूपार टाबिज रे भर्ती करी तापरे आपण ताको गलारे कि हाथ रे बांधि दियंतु। देखिए यह द्वारा आपण को अनेक फायदा प्राप्ति हेबो एवं नवग्रहंकर शुभ दृष्टि मध्य आपणक ऊपर पड़िबो। आउ जदि किछि ग्रह दोष अछि ताहले सेहा मध्य आपणकर खंडन हबो। खास करी बुध ग्रहंकर पीड़ा मध्य दूर होइथाय। आपणक ऊपर भगवान गणेशंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाय।
ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଗଛର ଚେର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଏ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରକୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଟାବିଜରେ ପୂରେଇକିରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଚାନ୍ଦିର କି ତମ୍ବାର ଟାବିଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜାପାଠ କଲା ପରେ ସେ ଚେରକୁ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କାଳଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା କି ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଆମେ ନେଇକି ଯାଏ, କାରଣ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ସହକାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା ଏକ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏହାକୁ ଆଣି ତୁରନ୍ତ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଏ, ସେମିତି କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନିଥାଉ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏହି ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଏହି ଚେର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳରେ କଟୁ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏହି ବୁଧବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ଟାବିଜ କି ରୂପାର ଟାବିଜରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ତାକୁ ଗଳାରେ କି ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାଥୀ ଯଦି ଥିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଦୋଷ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଧନଶାଳୀ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର। ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଚମେଲିର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି ତମ୍ବାର ତାବିଜ କିମ୍ବା ରୂପାର ତାବିଜରେ ପୂରେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଏବଂ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଲା ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି ତମ୍ବାର ଟାବିଜ କିମ୍ବା ରୂପା ଟାବିଜରେ ପୂରେଇ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏ ଗଛକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।
ଅପମାର୍ଗ ଗଛକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବା ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତା ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତି ପସନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଚେରକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଟି ତାକୁ ରୂପା ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ତାବିଜରେ ରଖି ତାକୁ ତାବିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଗଳାରେ କି ହାତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।